ओम शांति 8 अगस्ट 2025 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे सर्वदा यही खुशी रे रुह जे मु 84 जन्मर चक्र पूरा करिछि एबे निजर घर को फेरिबी बाकी अल्प किछि दिन यही कर्मभोग चुक्त करने को पड़िबो। सर्वदा यही खुशी रे रुह जे मु 84 जन्मर चक्र पूरा करिछि एबे निजर घर को फेरिबी बाकी अल्प किछि दिन यही कर्मभोग चुक्त करने को पड़िबो। प्रश्न विक्रमाजित हेउथिबा संतान मानकु विक्रम ठारू दूरेई रहिबा पई केउ कथा उपरे बहुत ध्यान देबाकु हेबो। विक्रमाजित हेउथिबा संतान मानकु विक्रम ठारू दूरेई रहिबा पई केउ कथा उपरे बहुत ध्यान देबाकु हेबो। उत्तर जो देह अभिमान सबु विकर्मर मूल सेही देह अभिमान रे केबे भी आसीबार नाही एही कथा प्रति बहुत ध्यान रखिबाकु हेबो। एथिपाई बारंबार देही अभिमानी होई बाबा को मने पकाइबाकु हेबो। भल एवं मंदर फल निश्चय मिली थाए शेष समय रे निजर विवेक ही पश्चाताप कराई थाए किंतु एही जन्मर पापर बोझ को हालुका करिबा पई बाबा को सत्य सत्य शुणाइबाकु हेबो। ओम शांति सबुठारु बड़ लक्ष्य हेउछि बाबांकर स्मृति रे रहिबा। अनेकंकर केवल ज्ञान शुणिबार शौक रहुछि ज्ञान को बुझिबा तो बहुत सहज अटे। 84 जन्मर चक्र को बुझी स्वदर्शन चक्रधारी हेबाकु पड़िबो आउ अधिक किछिर आवश्यकता नाही। तुमे संतान माने जानिछ जे आमे समस्ते सदर्शन चक्रधारी अटु। सदर्शन चक्र द्वारा कहार गला काटु नाहु जेपरि श्रीकृष्णଙ୍କ निमंते देखाइछन्ति एही लक्ष्मीनारायण विष्णुଙ୍କର दुईटी रूप अटन्ति कौन तांकर स्वदर्शन चक्र रहिछि पुणी श्रीकृष्णଙ୍କୁ चक्र काहींकि देखाइछन्ति। गोटिए पत्रिका प्रकाशित हेउछि जेउथिरे श्रीकृष्णଙ୍କର एपरि बहुत चित्र देखाई थांती बाबा तो आसी तुमको राजयोग शिखाउछन्ति एपरि नुहे कि चक्र द्वारा असुरंकर विनाश करुछन्ति। असुरी स्वभावधारी को असुर बोली कहा जाए बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही अटंती ना। एपरि नुहे जे स्वदर्शन चक्र द्वारा समस्त को मारुछन्ति। भक्ति मार्ग रे केते केते प्रकारर चित्र तैयारी करुछन्ति। राति दिनर फरक रहिछि। तुमे संतान मानकु एही सृष्टिचक्र एवं पूरा ड्रामा को जानिबा दरकार काहेकिना समस्ते होउछन्ति अभिनेता। दुनियार अभिनेता माने तो ड्रामा को जानिछन्ति एहा हेला बेहदर ड्रामा। एहाकु विस्तार भाव में केही बुझी परिबे नाही। दुनिया रे तो 2 घंटार ड्रामा होई थाए विस्तार भाव में ताकू जानी थांती एठारे तो 84 जन्म को जानिबाकु हेबो। बाबा बुझाउछन्ति मु ब्रह्मांक रथ रे प्रवेश करुछि ब्रह्मांकर मध्य 84 जन्मर कहानी दरकार। मनुष्य मानक बुद्धि रे ए सब कथा आसी परिबो नाही। ए कथा मध्य बुझी पारु नाहंती जे वास्तव रे 84 लाख जन्म अथवा 84 जन्म अटे। बाबा कहउछन्ति तुमको 84 जन्मर कहानी सुनाउछि 84 लाख जन्म हेले तेबे केते वर्ष सुनाई बारे लागि जिबे। तुमे तो सेकेंड रे जानि जाउछ इहा हेउछि 84 जन्मर कहानी। आमे किपरि 84 जन्मर चक्र लगाउछु 84 लाख होइथिले गोटे सेकेंड रे बुझी पारि न थांते। 84 लाख जन्म ही नुहे तुमे माने मध्य खुशी हेबा उचित। आमर 84 जन्मर चक्र पूरा हेला एबे आमे घर को जीवु बाकी अल्प दिन एही कर्मभोग रहिछि। विकर्म भस्म होई किपरि कर्मातीत अवस्था हेबो सेथिपाई एही जुक्ति बताउछन्ति। बाकी बुझाउछन्ति जे एही जन्म रे जहाँ भी विकर्म करिछ ताकू लेखिकरी देले बोझ हालुका होइजिबो। जन्म जन्मांतरर विकर्म तो केही लेखि परिबे नाही। विकर्म तो करी आसीछे। रावण राज्य आरंभ हेबा ठारू कर्म विकर्म हेउछि। सत्य जुगरे कर्म अकर्म हेबो। भगवान वाच तुमको कर्म अकर्म विकर्मर गति को बुझाउछि। विकर्माजितर संबद लक्ष्मी नारायण ठारू आरंभ हेउछि। सीढ़ी चित्र रे बहुत स्पष्ट भाव में रही।
ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏସବୁ କଥା ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝିଛ କି? ଆମ୍ଭେମାନେ ହିଁ ଥିଲୁ। ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଅଛନ୍ତି ନା, ଯିଏ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁ ଶିଖାଇଥିବେ, ତେବେ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କର କେବଳ ଏ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ଓ ପାବନରୁ ପତିତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଅନେକ ଥର ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛ, ଆଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ହେଉଛ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପାର୍ଟଧାରୀ। ଆଉ କାହାର ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନୟ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ହିଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛ ଯେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଅମୁକ ଅମୁକ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମର ତ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି ସେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତ ଦ୍ୱାପରରେ ବି ମଝିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଅଛି। ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବ ଅନ୍ୟ କେହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରଚୟିତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ରଚନାକୁ କିପରି ଜାଣିବେ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ କଥାକୁ ଛପାଇ ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ସେହିଭଳି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଥବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲେଖିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାମ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସେବା ତ ବହୁତ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଏହି କାମ କର। ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଆଦି ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅସୁରୀ ସ୍ୱଭାବଧାରୀ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ମେଳା ହେଲେ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର, ଏହି ପାଣି ପତିତପାବନୀ ନୁହେଁ। ତୁମ ପାଖରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୀତା ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଇ ଏହି ପର୍ଚ୍ଚା ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ସେବା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ବସି ଲେଖ। ଗୀତାର ଭଗବାନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଅଟନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚକ୍ରର ମହିମା ଲେଖ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖ। ପୁଣି ସ୍ୱତଃ ନିଜେ ବିଚାର କରିବେ। ଏହି ପଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ପତିତପାବନ କିଏ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଶିବ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭେଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବ ଅଲଗା ଏବଂ ଶଙ୍କର ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପ 5000 ବର୍ଷର ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ଏହି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କଥା ସ୍ୱଳ୍ପରେ ଲେଖିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଏହି ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ପକାଇ ପାରିବ, ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ଯେପରି ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର, ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ଅମୁକ ଅମୁକ ଧର୍ମ ଅମୁକ ଅମୁକ ସମୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଲା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ 12ଟି ଚିତ୍ରର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍ସ ମଧ୍ୟ ଛପାଇ ପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ ଏବଂ ସେବା ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଚିତ୍ର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କେଉଁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲେଖିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଏଠାରେ ବସି ଲେଖ। ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ବେଶରେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ। ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟ। ତୁମକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବି ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନଙ୍କର ବାଇବେଲ ଆଦି ଛପାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଛପାଯାଉଛି। ତୁମର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଛପାଯିବ। ଏବେ ଛପାଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନଲେଜଫୁଲ୍।
ନଲେଜଫୁଲର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣିବା ବାଲା। ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କର୍ମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତ କର୍ମର ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁଯାୟୀ ଯିଏ ବିକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ତାହାର କୌଣସି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ପରଜନ୍ମରେ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଏହିସବୁ ପାପ କରିଛୁ। ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିବ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ଏବେ ତୁମେ ବିକର୍ମାର୍ଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପରି କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିକର୍ମ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେବା। ବାବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ହେଉଛି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। ଏହା ହିଁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କାଗବିଷ୍ଟା ସମାନ ସୁଖ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖର ନାମ ନିଶାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜଗଲଙ୍କୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ହଦର ବୈରାଗ୍ୟ, ତୁମର ହେଲା ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ। ଏ ଦୁନିଆ ହିଁ ଛି ଛି ବିକାରୀ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆସି ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ସୁଖ ଦିଅ। ବାବା ହିଁ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ନଥିଲା। କେହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନର୍କରେ ଅଛୁ। ଆମେ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ନା ପୁଣି ନର୍କକୁ ଆସିଲା, କିଛି ବି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ 3 ଜଣ ପିତାଙ୍କ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। 2ଟି ପିତା ବୋଲି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୌକିକ ଏବଂ ପରଲୌକିକ। ପୁଣି ଇଏ ଅଲୌକିକ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖା ବଂଶାବଳୀ ନୁହନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତା ନମଃ କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମେ ହେଉଛ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେମାନେ ହେଲେ କଳିଯୁଗୀ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟସକୁ ଧାରଣ କରି ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଅଥବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିପାରିବ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଇ ପାରିବ। ଏବେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ତାହା ବି ଯୁକ୍ତିର ସହିତ କରିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ କହିବେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏପରି କିଛି କରିବା ଅନୁଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ନାରାଜ ହେବେ। ଯୁକ୍ତିର ସହ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଆସିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ଦେବ ନା। ଏହି ମାସରେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। କୁହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ତୁମେ ଘରେ ବସି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଯେପରି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ କେବଳ ଲେଖାରୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ବସି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ଅମରନାଥଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଇବୁ। ଅମରନାଥ ତ ଜଣକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଅମରନାଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଅମରପୁରୀର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ। ଏହିପରି ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବ। ତୁମେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛୁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଲେଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1ରେ
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ବା ଫୁର୍ସତ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଲେଖିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଥବା ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ବା ଫୁର୍ସତ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଲେଖିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଥବା ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବିକର୍ମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ଜନ୍ମରେ କରିଥିବା ବିକର୍ମକୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ବିକର୍ମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେହି ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ଜନ୍ମରେ କରିଥିବା ବିକର୍ମକୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ଅଟଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପ ଦେଉଥିବା ସଦା ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ଭବ। ଅଟଳ ଭବିଷ୍ୟକୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପ ଦେଉଥିବା ସଦା ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ଭବ। ଭବିଷ୍ୟତ ନୂତନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ ଅଟଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ଭବର ବରଦାନୀ ପିଲାମାନେ କେବଳ କର୍ମ ଏବଂ ଫଳର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧର ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ମାଣର କର୍ମ ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଥର ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ସଫଳ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ସ୍ଲୋଗାନ କହିବା କମ୍ କରିବା ଅଧିକ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମକୁ ମହାନ କରିଦେବ। କହିବା କମ୍ କରିବା ଅଧିକ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମକୁ ମହାନ କରିଦେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ସେବାରେ ହେଉ ବା ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିରେ ହେଉ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଲା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅତୁଟ ସ୍ନେହ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଦେଖା ନ ଯାଉ। ସଂକଳ୍ପରେ ବି ବାବା, ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ବାବା, କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଅନୁଭବ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଲଭ୍-ଲିନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହି କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି କହିବ ତେବେ ସେହି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ନେହର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିଦେବ। ଏହିଭଳି ଲଭ୍-ଲିନ୍ ଆତ୍ମାର ଏକମାତ୍ର ବାବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ରର କାମ କରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।